एमिति नुहे कि सी सुपरस्टार बोली बहुत गुड़ाए खर्च हो जाए ता भितर सुजोग देले दुई जन मन प्रतीक्षा यही कहानी एथि भल लगे आम कई अभिनय करनु गोटे झील थट नहीं गले आम दे गलु। नमस्कार ओडिशा कथार ये वीडियो को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची रेवती टीम सहित आज रेवती जो नुआ फिल्म एप्रिल 11 तारिख रिलीज होगा जाऊँगी ओडिशा रे। तो प्रथम मुझे आपको परिचय करे नौची आम सहित अच्छा लेफ्ट रे प्रणय जेठी भाई ए फिल्म आप जानते जनाशुना पब्लिसिटी डिजाइनर पाखे अच्छा श्यामा सुंदर मिश्र सर स्क्रिप्ट राइटर आज वेल एज स्क्रीन प्ले राइटर सुशांत मणि सागर सी भी स्क्रीन प्ले राइटिंग करको अच्छा पृथ्वीराज भाईना बहुत पुराना वेटरान एक्टर पाखे सुकांत भाई अच्छा एवरग्रीन ऑल ओवर इंडिया रे ऑल ओवर इंडिया रे प्रथम क्षुद्र गल्प गोटे उर्दूर थिला द्वितीय होची बेंगली तृतीय तमिल चतुर्थ होची अहमिया माने आसामीज पंचम क्षुद्र गल्प होची रेवती। डॉक्टर बद्री मिश्र पुरी तांकर गप संकलन गोटे छेली बोली गोटे गप था 25 वर्ष तले लिखिते सेटा ना था रेवती सेटा भी रेवती रेवती हूँ गोटे प्रतीक हिसाब से धरले गोटे झील से समय तत्कालीन समय फकीरमोहन सेनापति जोटा लिखिले से झीलटा संघर्ष करता पाठ पढ़ापी एवं ताको ब्लेम है जे से पाठ पढ़िया जो तार बापा माँ चलीगले गाँव में महामारी है तेणु एमती गोटे कथा से समय चलला से समय कथा तेणु से मुंड भर था बट सी जो कहले मु लिखी रेवती से रेवतीटा गोटे भिन्न चरित्र रेवती गोटे नाम प्रतीक गोटे झीर कथा किंतु सी लिखिले जे रेवती आमर पाठ पढ़ो से जिते सर्ट स्टोरी मो पाखक पठेले मो रेवती किंतु पाठ पढ़ो तू देखू सो सेटा मत बहुत सिहरण खेली जाऊँ मो देहरे से जो दी लाइन हाथ में लिखी प्रिंट था हुए तो गपर 7-8 पेज्र कि तले से 2-4 लाइन हाथ में लिखी जे बापी देखू मो रेवती केमती पाठ पढ़ी झील मैंने पाठ पढ़े पाठ पढ़ले निजक तैयारी करेंगे और सागर एजुकेशन पाइला गोटे भिन्न एजुकेशन पाइब एवं तापर तार जो महिला सशक्तिकरणटा जोटा अच्छी परिवार को केमती चलेब गोटे भंगा गहल को केमती गढ़ ये कथा गुड़ा तादेह अच्छी सब गोटे ब्यूटीफुल स्टोरी से नारी मानकर एम्पावरमेंट ये माने माने काफी एम्पावर हो गले आमे तो आज रेवती सेतिकिटा देखनु जेतिकी हेलेनी सत जदि आमे सत को जीवा पाठ पढ़िया पई जो संघर्ष एबे गाँव रे आउ एतेटा नाही यही कहानी एथि भल लगे ये कहानी गोटे क्लासी क्लासी लगे बिकज से कहानी एते सुंदर है मु तो बहुत चुची मु आज की 100 सिनेमा कले आपण मैंने जानते कि मुझे जानी 110 सिनेमा रेवती 35 वर्ष है करुच्ची ए कहानीर सब्जेक्ट जिते मत शुणेले से एम्पावरमेंट उपरे कहानी बट मु जो चरित्र करुच्ची इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग चरित्र आपण मैंने देखिले भी आप शॉक हो अरे एमती कौन है तार 15 मिनिट रे गोटे गोटे ट्विस्ट होची एवं फाइनली गोटे रिलैक्स है कि जिवे फिल्म रो मेकिंग फिल्म रो बैकग्राउंड फिल्म रो कहानी एक ही के अच्छी आपन को लागबनी याठू सी घुंची गला बोली आमे कई अभिनय करनु आमे जहाँ चरित्र करवा कथा से मापचुक चरित्र समस्ते करिसंती आ समस्ते हजिकी अछंती बिकज से कहानीटा से जेत बड़े कहानी कथा मते कहले भय लगे जे मु तो सेमी हिरो से सिनेमा रे मु अधा हिरो कहले अतुक्ति मुख्य बट आपण जेत बड़े देखिबे आपन को लागिबो जे नाई भाई ठीक कहउतले बोली तादरे गोटे नाथ अजा गोटे पार आई कहूँ नाटा खाली कही दूची से जोड़े चरित्र थिला जे कि रिलेट करुच्ची से रेबो को रिलेट कर तार मुख्य चरित्र जदि देखो सेंट्रल कैरेक्टरटा लोग भाई पाखक आसी पुष्पा पंडा जोटा करछंदी एवं सेतरे एते ट्विस्ट अछि एते प्रकार कथा अछि ता भितरे एबे सेटा हां एक्सपोज करी होबो नै देखले बढ़िया लागी सुकांत भाई आपण कौन कहे सी रेवतीटा जो फकीरमोहन सेनापति लिखते से सामाजिक पृष्ठभूमि से लिखिते एवं आउ गोटे कथा बहुत लोग जानी नथि हुए तो फकीरमोहन से कहानी लिखिते एत इन्स्पायर होते निजे गोटे बालिका विद्यालय प्रतिष्ठा करते बालेश्वर एनीवेज सो आज रेवती जोटा सी कहले कि गोटे प्रतीक भाव गोटे रेफरेन्स पॉइंट भाव नि किसी किसी कथा जमती रेवतीर पाठपढ़ा कथा हो
ଏବଂ ତାର ରିଲେସନସିପ୍ର କଥା ହଉ କିଛି କିଛି ଝଲକ ପୁରୁଣା ରେବତୀ ସହିତ ହୁଏତ ମିଶିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରେବତୀ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ତା ଲାଇଫ୍ର ଏଣ୍ଟାୟାର ଜର୍ଣ୍ଣିରେ କେତେ କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେଟାକୁ ସେ କେମିତି ଫେସ୍ କରୁଛି କେମିତି ବାହାରୁଛି ସେଠୁ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ସେଟାକୁ କେମିତି ପୂରଣ କରୁଛି ଏଣ୍ଟାୟାର କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ପୃଥିବୀମାନେ କହିଲେ ପୃଥିବୀମାନଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପୁଷ୍ପାପାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶୀତଲର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଯିଏ ରେବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏଇଟା ଡ୍ରିମ୍ ରୋଲ୍ ଏତେ ସେଟ୍ସ ଅଛି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେବତୀ ଚରିତ୍ରରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ସେଟ୍ସ ଅଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଚରିତ୍ର ଭୁଲି ପାରିବେନି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ବି ସେ କାହାଣୀକୁ ସେ ସିନେମାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏନହାନ୍ସ କରୁଛି ବଢ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଗୀତ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଢ଼ିଆ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ହୁଅନ୍ତୁ ସବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ ସତ୍ୟଜିତ ସ୍ୱୟଂ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କାହାଣୀ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବାଇଲାଙ୍ଗୁଆଲ ସିନେମା ଅଛି ଯେହେତୁ ବେଙ୍ଗଲୀର କିଛି ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୀର ହିରୋ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ହିରୋ ଆମର ଏଠିକା ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ବନି ସେନଗୁପ୍ତ ସେଇଠି ଏଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ବେଙ୍ଗଲରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଲୋଭ ହେଲା ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କର ରମେଶ ବାବୁଙ୍କର ଯେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଏଇ ସିନେମାକୁ କରିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ପଜିଟିଭ୍ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଫିଲ୍ କରୁଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଯୋଜକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ କପି ପେଷ୍ଟ ସିନେମା କରିବାନି ବା ବାହାର କାହାଣୀ ଆମେ ଆଣିବାନି ଆମ ନିଜ କାହାଣୀରେ କରିବା ସେ କାହାଣୀରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ବି ଆସିଲେଣି ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଲଗାଇନୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସି ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି କରୁଛୁ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇନି ତା ଭିତରେ ଆଉ ଦରକାର ବି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ସିନେମାଟାଏ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ବାହାରି ଯାଉନି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ବାହାରି ଯାଉନି କୌଣସି ଚରିତ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରୁ ବାହାରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଡ୍ରାମା ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇନୁ ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟର୍ନ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ନେଇ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ଫିନିଶ କରାହେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରଣୟ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଏବେ ସିନେମାର ଯେମିତି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ପବ୍ଲିସିଟି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ନ ପହଞ୍ଚିଲେ କିମ୍ବା ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ଲୋକ ନ ଜାଣିପାରିଲେ କିଛି ଲାଭ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିଲି ଦମନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଦମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଆମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମର ପବ୍ଲିସିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଗମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ଡିରେକ୍ଟର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କାହାଣୀଟେ ଶୁଣେଇଲେ ମୁଁ ଚରିତ୍ର କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ସେଇଟା ତାର ପର କଥା ମୋତେ କାହାଣୀ ଏଇ କାହାଣୀରେ ମୁଁ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବା ଦରକାର ଆଇ ମଷ୍ଟ ବି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ସୋ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ କହିଦେଲି ଡିରେକ୍ଟର କହିବା ଆଗରୁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଉ ଆମେ ସେ ସର୍ଟ ନେଇଗଲେ ଆମେ ଦେଇଗଲୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ ବା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ରେବତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଥର ତ ସବୁଠି କହିସାରିଲେଣି ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ ଥାଏ କି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ନିଜ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ସିନେମା ଦେଖିବା ନାଟକ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାତି ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ବ୍ଲାକ୍ ହେବ ସେଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆଜି ନହେଲେ ବି କାଲି ହେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଏରା ପୁଣି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଭିଡ଼ କରିବେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଏଇ ସିନେମାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହଉ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଯୋଡ଼ିବି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ରିଟର୍ନ ମୁଭି ମୁଭି ପାଇଁ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ମୋର ପ୍ରଥମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ଡାଇଲଗ୍ ମୋର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସିନେମା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ କରିସାରିଛି ସୋ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ କହିଲେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ନଥିଲେ ମୁଁ ନଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାକୁ ଶୁଣିକିରି କାରଣ ଭଲ ପାଇଲେ ରମେଶ ବାରିକ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ ବି ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କେବଳ କହିବି ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିମାର୍କସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଣୟ ଭାଇ ଫିଲ୍ମ ତ ହେଇସାରିଛି ଆପଣ ପବ୍ଲିସିଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ଲୋକ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କାମ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ମୋ କାମ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି ପ୍ରଥମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 200 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ସେଇଟା ମାନେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିବନି ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ପୋଷ୍ଟର ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ
ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆଉ ଆମ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଅଛି କିଛି କିଛି ସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।